આ મુદ્દાને અવાજ ઉઠાવતી રહી છે, પરંતુ જ્યારે ભાજપ અને જેડીયુ સત્તામાં ભાગીદાર છે ત્યારે આ અંગે ઉઠાવવામાં આવતા અવાજો દબાઈ જાય છે। હવે ફરી એકવાર ભાજપ અને જેડીયુ સત્તામાં ભાગીદાર છે ત્યારે કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી निर्मला सीतारमणे પોતે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે। टैक्स डेवल्यूशन के द्वारा टैक्स जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के तहत जो हर राज्य को जाता है उसमें बिहार को कितना मिल रहा, मैं वो बात बोल रही हूँ। 2004 से 14 2,04,134 मैं नंबर पढ़ रही हूँ 2,04,134 करोड़ 2004 से 14 तक, 14 से 24 तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के सरकार वही 2,07,187 नंबर पढ़ रही हूं जी 7,07,187 करोड़ 3.5 गुना बढ़ोतरी है। 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए भी अनाउंस हुआ, उसके तहत 1.25 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा कमिटमेंट मोदी जी ने दिया 2015 में, मुझे बिल्कुल याद है। और इस पैकेज के अनुसार क्रिटिकल सेक्टर्स में इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर के अनुसार बहुत सारे खर्च उठाने वाले का अनाउंसमेंट 2015 में जरूर हुआ है। इसीलिए ये बातें में हम बोल नहीं रहे बरौनी में 9,500 का इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ, फिर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक क्योंकि रेट, टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया है। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आ रहे। बिहार में 5,478 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया गए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, पूरे के पूरे केंद्र सरकार के पैसा के साथ। इसके अलावा समग्र शिक्षा स्कीम के द्वारा 4,021 एडिशनल क्लासरूम, अगर क्लासरूम्स भी है, नया क्लासरूम और जोड़ा गया है। 6,763 टॉयलेट्स बनाए गए, रैम्प्स मतलब क्या दिव्यांग लोगों के लिए 578 रैम्प्स, 160 कंप्यूटर रूम्स, 113 लाइब्रेरी रूम्स और 64 साइंस लैब्स। ये समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। कौशल विकास योजना के द्वारा 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग दिया गया है 2015 से लेकर के। फिर आईआईटी बोध गया कैंपस, परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है, और एकेडमिक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आईआईटी पटना के लिए भी इसके दौरान फरवरी में इनॉग्रेट किया गया। सो सिर्फ एजुकेशन के समर्थको शहરના મતદાન કેન્દ્ર 118 અને 119 ની બહાર વિપક્ષી કાર્યકરો સાથે અથડામણ કરી હતી, જે દરમિયાન બંને પક્ષો વચ્ચે ભારે પથ્થરમારો થયો હતો। બિહારના સારનમાં ભિખારી ઠાકુર ચોકમાં બીજેપી સમર્થકો અને આરજેડી સમર્થકો વચ્ચે ભારે ઈંટ અને પથ્થરમારો થયો હતો। લોકોએ આરજેડી ઉમેદવાર ડોક્ટર રોહિણી આચાર્ય પર બૂથ કેપ્ચરિંગનો આરોપ લગાવ્યો છે। એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે આરજેડી ઉમેદવાર ડોક્ટર રોહિણી આચાર્ય વારંવાર ભિખારી ઠાકુર ચોક ખાતે બૂથ નંબર 118 અને 119 પર આવી રહ્યા હતા। ત્યારબાદ આરજેડી ઉમેદવાર રોહિણી આચાર્યના સમર્થકો અને ભાજપના સમર્થકો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ થઈ હતી અને પથ્થરમારો શરૂ થયો હતો।
તે જ સમયે આ ઘટના પર સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે કોઈએ આરજેડી ઉમેદવાર ડોક્ટર રોહિણી આચાર્યને જાણ કરી હતી કે ભિખારી ઠાકોર ચોકમાં ફાયરિંગ થયું છે, જ્યારે આવી કોઈ ઘટના બની નથી। આ પછી બીજેપી સમર્થકોએ રોહિણી આચાર્ય પર આરોપ લગાવ્યો છે કે આરજેડી ઉમેદવાર ડોક્ટર રોહિણી આચાર્ય વારંવાર બૂથ કેપ્ચરિંગ માટે આવી રહ્યા છે, જેના પછી વિવાદ વધવા લાગ્યો અને પછી આરજેડી કાર્યકર્તાઓએ લાલુ યાદવના સમર્થનમાં નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું। બીજેપી સમર્થકોએ રાજીવ પ્રતાપ રૂડીના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારબાદ વિવાદ વધી ગયો અને બંને તરફથી ઈંટો અને પથ્થરો फेंकવામાં આવ્યા છે। जी यहाँ टेलपा के पास बूथ नंबर 118-19 यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। बूथ पूरी तरह सेफ है। यहाँ से ईवीएम हमारी प्रस्थान भी कर चुकी है। जो प्राप्त सूचना है कि यहाँ पर ये दोनों पक्षों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, एक दो पत्थर वगैरह भी चले हैं। उसमें सिक्योरिटी टीम ने पहुँच के तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। क्या ये राजद प्रत्याशी उनके गाड़ी पर भी कुछ क्षति हुई है क्या? इस प्रकार की सूचना नहीं है। जो अभी सूचना मिली है, आपस में हो हल्ला हुआ है। हुआ क्या? पथराव क्यों हुआ? पत्थर जो रोड पे गिरे हुए हैं, क्या इसकी जाँच कर रहे हैं। कोई अपहरण भी किया गया है? किसी को पकड़ा भी गया है? यहाँ से कोई डिटेन नहीं हुआ है। या पुलिस से आगे जांच कर रही है? जाँच करेंगे। कोई आवेदन वगैरह प्राप्त हुआ है क्या? अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों सर पथराव होने के पीछे कुछ वजह पता चला क्या? अभी जाँच चल रही है। अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनावी रंजिश बताया जा रहा है क्या सर? हो सकता है। पुलिस सभी बिंदुओं की जाँच करेगी। बूथ पर तो कोई घटना नहीं हुई? बूथ पे कुछ घटना नहीं। क्या प्रत्याशी यहाँ आई थी क्या? राजद प्रत्याशी यहाँ से प्राप्त सूचना अनुसार बाकी सभी बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। प्रत्याशी आई थी, उसके बाद जो है यहाँ सुनने में यही आया है। अभी जस्ट घटना हुई है, हम लोग पहुंचे हैं, देखा है सब कुछ नॉर्मल है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। पूरा आरजेडी का प्रभाव है। एसपी और एसडीओ को मैं इसको दोषी मानता हूं। उन्हीं के समर्थन से नीचे वाले अफसर और आरजेडी के समर्थक लोग ये वाकया किए हैं। पहले पता नहीं क्या हुआ कि 2-2:30 बजे आई अपने समर्थकों के साथ, कुछ ऑफिशियल थी। आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य स्वयं आई 2:30 बजे आकर के उकसा करके तनावपूर्ण माहौल में, और वो लोग अफवाह फैलाया कि यहाँ गोली चल गया है, ये है वो है। प्रशासन आकर करके सब शांत करके चला गया। फिर 5:30 बजे आकर करके जब पोलिंग अपने समाप्ति की ओर था, अपने 25-30 समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य जो कैंडिडेट हैं राजद के और लालू जी की बेटी हैं, आकर करके और पूरा तनावपूर्ण माहौल बूथ में घुस गई हैं। जबरदस्ती जब तनावपूर्ण जब हम लोगों का विरोध हुआ भाजपा के लोगों का, तो वो अपने समर्थकों को बुला करके, आप लोग देखिएगा फुटेज में, वो बुला रही है और नारेबाजी शुरू जब हुआ है तो मारपीट शुरू हो गया है। और દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના બગીચામાં રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। જિલ્લા કોંગ્રેસ અને પાલનપુર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના બગીચામાં સ્વર્ગવાસી રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાને પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કોંગ્રેસ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી। પાલનપુર જિલ્લા પંચાયત ખાતે આવેલા પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ ડામરાજી રાજગોરની ઉપસ્થિતિમાં રાજીવ ગાંધીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ પાલનપુર, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ અને પાલનપુર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પુષ્પાંજલિ કરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરો દ્વારા રાજીવ ગાંધી तुम अमर रहोના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા અને ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે જિલ્લા કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ મુકેશ ચૌહાણ તેમજ પાલનપુર તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પાલનપુર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિતના કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજે રાજીવજીની નિર્વાણ તિથિ છે, એ નિમિત્તે બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ બગીચામાં આવી અને વર્ષોથી નિત્ય કાર્યક્રમની જેમ રાજીવ ગાંધીના બાવલાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે અને આ ભારત દેશને નવી ચેતના આપવાવાળા જે આજે તમે મારો ફોટો લઈ રહ્યા છો અને આજે તમે મારો ફોટો આખા વિશ્વને દેખાડશો, એ ક્રાંતિ લાવનાર આ ભારતના વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી હતા। એવા વીર અમર શહીદને જેમને દેશ માટે પોતાની જાત કુરબાન કરી નાખી, પણ ભારત દેશના એક યુવાન અને તેજસ્વી અને 18 વર્ષને લોકોને મતાધિકાર આપનારા વડાપ્રધાનને આજે ભાવભરી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ અને શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ આદરણીય ફતુભાઈ, જિલ્લા કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ મુકેશભાઈ અને અમારા તમામ સાથી કાર્યકર્તાઓ મિત્રોની હાજરીમાં અર્પણ કરીએ છીએ। તો થોડા દિવસ પહેલા બિલ્ડી ગિરદાવર દિનેશ પંચાલ ડુંગરપુર જિલ્લામાં ઓપનિંગ ટ્રાન્સફરના બદલામાં 25,000ની લાંચ લેતો ઝડપાયો હતો। ત્યારે કેસમાં ડુંગરપુર એસીબીની ટીમે આરોપીનું બેંક લોકર ખોલી તપાસ કરી હતી,
તપાસ દરમિયાન લોકરમાંથી 1 કિલો 146 ગ્રામ સોનું મળી આવ્યું હતું, જેની કિંમત 75 લાખથી વધુ છે. એસીબી ડુંગરપુરના ડીએસપીની રતનસિંહ રાજપુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે 18 મેના રોજ નામ ટ્રાન્સફર ખોલાવવાના બદલામાં 25,000 રૂપિયાની લાંચ લેતા બિલ્ડીના ગિરદાવર દિનેશ પંચાલની રંગે હાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યાં તેના ઘરની તલાશી લેવામાં આવી હતી. તલાશી દરમિયાન ડુંગરપુર શહેરની એસબીઆઈ બેંકના લોકરની ચાવી મળી આવી હતી, જે અંતર્ગત ટીમ બેંક પહોંચી અને લોકરની તલાશી લીધી હતી. લોકર ખોલતાની સાથે જ એસીબી ચોંકી ઉઠી હતી. લોકરમાંથી 1 કિલો 146 ગ્રામ સોનું મળી આવ્યું છે, જેમાં 100 ગ્રામના 5 સોનાના બિસ્કિટ અને 640 ગ્રામ સોનાના દાગીનાનો સમાવેશ થાય છે. અહીં એસીબીએ સોનાની કિંમત 75,44,000 રૂપિયાની આસપાસ હોવાનું જણાવ્યું છે. અહીં વેલ્યુએશન બાદ એસીબીએ લોકર સીલ કરી દીધું છે. નોંધનીય છે કે અગાઉ ઘરની તલાશી દરમિયાન એસીબીના આરોપી ગિરદાવર દિનેશ પંચાલના રહેણાંક મકાનમાંથી 41,39,500 રૂપિયાની રોકડ મળી આવી હતી. 10 લાખનું સોનું અને કરોડોની કિંમતની 6 મિલકતોને દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા. आज हमने दिनेश जी पंचाल और उनकी पत्नी किरण बाला के संयुक्त खाता था एसबीआई बैंक में, मोचीवाड़ा अपने बाजार में एसबीआई बैंक में. वहाँ करीब 1 किलो 146 ग्राम सोना मिला, जिसमें 646 ग्राम के आभूषण थे और 500 ग्राम सोने की सिल्लियाँ थी. आगे हम कोशिश कर रहे हैं इनकी अचल संपत्ति की पूरी करके बैंक को आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाने की. જગ વિખ્યાત કેસર કેરી સહિતના બાગાયતી પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. હાલમાં થયેલા માવઠાને કારણે ગીરની જગ વિખ્યાત કેસર કેરી સહિતના બાગાયતી પાકોને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને આ વખતે 50%થી પણ ઓછો કેસર કેરીનો પાક થયો છે. તેમજ ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે આ વખતે આખું વર્ષ કમોસમી વરસાદ રહ્યો છે અને કેસર કેરીનો પાક 50%થી પણ ઓછો થવાના કારણે ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાનીનો માર સહન કરવો પડશે તેવું નિષ્ણાંતો માની રહ્યા છે. ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લાના જામકા ગામના ખેડૂત એવા પરસોત્તમભાઈ સિતપરાએ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું, ગત આખું વર્ષ જ કમોસમી વરસાદનું રહ્યું છે, જેના કારણે બાગાયતી પાકો હોય કે અન્ય પાકો તમામને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું રહ્યું છે અને ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની રહી છે. આ અંગે વિસ્તૃત વાતચીતમાં પરસોત્તમભાઈ સિતપરાએ ખેતીની પ્રકૃતિના હવામાનથી થતી અસર અને ખેડૂતોના નુકસાન વિશે વાત કરી હતી. પરંતુ હાલમાં અન્ય પાકોની જેમ બાગાયતી પાકોને પણ વીમા કવચ આપવાની માંગ આ વિસ્તારના ખેડૂતો દ્વારા પ્રબળ બની હોવાની સૂત્રોમાંથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ખાસ કરીને અત્યારે જે બદલાવ થતા વાતાવરણ, જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, એના કારણે આ વર્ષે 50% જેવું ઉત્પાદન છે. જે 50% ઉત્પાદનમાં પણ માવઠાની આગાહીઓ થાય છે. અમુક વિસ્તારમાં માવઠું થયું પણ છે. તો 30 થી 40% કેરી છે એ મોટા ભાગે બગડી પણ ગઈ છે. જે કરા પડે છે તો કરા જે કેરી ઉપર પડે છે તે કેરી પણ ડેમેજ થઈ જાય છે અને હજુ પણ આગાહી છે. તો અત્યારે સમજો કે 10% જેટલી કેરીનો ઉતારો થયો છે. બાકીની 40% કેરી જે ઝાડ ઉપર અત્યારે જે ટકી છે, જે વિસ્તારમાં માવઠું નથી, જો માવઠું થાય તો આ પણ કેરીનો પાક નિષ્ફળ જવાની પૂરી સંભાવના છે. અને જે જો વરસાદ ન પડે તો જે 40% કેરી છે તે ધીમે ધીમે 15 થી 20 દિવસમાં બજારમાં આવશે અને લોકો સુધી પહોંચશે. તો 15 દિવસ સુધી પાણી આપવાની માંગ કરી હતી અને ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો કેનાલમાં પાણી નહીં છોડાય અને ખેડૂતોનો પાક સુકાઈ જશે તો તેનું વળતર સરકારને ચૂકવવું પડશે. સરહદી વિસ્તાર બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિવસે ને દિવસે ભૂખ ભરજળની સમસ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ સિંચાઈ માટે કેનાલોના સહારે રહેલા ખેડૂતોને ખરા સમયે જ પાણી વગર મુશ્કેલીમાં મૂકવાનો વારો આવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના 5 તાલુકામાંથી નીકળતી સુજલામ સુફલામ કેનાલના પાણી બંધ કરાતા દિયોદર, લાખણી, થરાદ, કાંકરેજ અને થરાદના રા પંથક સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોએ ઉનાળામાં બાજરી સહિતના પાકનું વાવેતર કર્યું, પરંતુ સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં અચાનક પાણી બંધ કરી દેવાતા ખેડૂતોના પાક મૂરઝાવાની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. તેને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને ખેડૂતોનો પાક સુકાઈ ન જાય તે માટે ફક્ત 15 દિવસ સુધી કેનાલમાં પાણી ચાલુ રાખવાની માંગ સાથે
5 તાલુકાના ખેડૂતો દિયોદરમાં એકત્રિત થયા હતા. તે સાથે સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરીને દિયોદર પ્રાંત કચેરીએ પહોંચીને નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી હતી. પાણી વગર અમારા ખેતરોમાં ઉભેલા પાક સુકાઈ જશે અને ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવશે. માટે તાત્કાલિક સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં 15 દિવસ સુધી પાણી છોડવાની માંગ કરી હતી અને ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો કેનાલમાં પાણી નહીં છોડાય અને ખેડૂતોનો પાક સુકાઈ જશે તો ખેડૂતોને થયેલ નુકસાનનું વળતર સરકારે ચૂકવવું પડશે. જો કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી નહીં છોડાય તો ખેડૂતોનો પાક સુકાઈ જશે અને ખેડૂતોને હિજરત કરવાનો વારો આવશે, જેથી ન છૂટકે ખેડૂતોએ આંદોલન કરવું પડશે. તો બીજી તરફ ખેડૂતોની રજૂઆતના પગલે દિયોદર નાયબ કલેક્ટરે ખેડૂતોની કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગના પગલે ઉપર રજૂઆત કરી હોવાની ખેડૂતોને ખાતરી આપી હતી. અમારી સુજલામ સુફલામ 16 તારીખે બંધ કરી છે. એને લીધે બાજરીનો પાક અને ઘાસચારો બળેરો છે. એના અનુસંધાને અત્યારે નાયબ કલેક્ટર સાહેબશ્રીને દિયોદર અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે તાત્કાલિક ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશને 5 પંપ ચાલુ કરી અને સુજલામ સુફલામ અને તળાવોમાં તાત્કાલિક પાણી નાખવામાં આવે અને ચાલુ કરવામાં આવે તો જ પાક બચી શકે એવો છે. એટલે સરકારશ્રી આની નોંધ લઈ ખેડૂતોની વેદના સમજી અને તાત્કાલિક ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ કરે એવી અમારી માગણી છે. અમારી માગણી સ્વીકારે તો પહેલા તો કુદરતી બાજરી બળેરી છે. બાજરી બળશે તો સરકારને વળતર આપવું પડશે. કોઈ પણ ભોગે અમે આ વળતર લીધા વગર ધંપવાના નથી અને ખેડૂતોનું આંદોલન આજની બેઠેલી સરકારને કીડિયારું પુરાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં વેસ્ટેજ નારિયેળમાંથી કીડીઓ માટે ખોરાક મૂકવામાં આવ્યો હતો. મનુષ્ય માટે તો લોકો પાણીની પરબો તેમજ અન્ય સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે, પરંતુ આ અબોલ જીવોને વહારે કોઈ આવતું નથી, જેના કારણે પાલમપુરની ગુરુકૃપા સેવા ટ્રસ્ટના ચેરમેન જશવંતસિંહ વાઘેલાને વિચાર આવ્યો કે આપણે અબોલ જીવજંતુઓના માટે કીડિયારાનો વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી ગુરુકૃપા ટ્રસ્ટના સભ્યોએ શહેરમાંથી વેસ્ટેજ નારિયેળો એકત્ર કરી તેમજ બાજરીનો લોટ, ખાંડ, ઘી સહિતનું મિશ્રણ કરીને નજીકમાં આવેલા બાલારામ જંગલ ખાતે જઈ કીડીઓ માટે કીડિયારું મૂકવામાં આવ્યું હતું અને જીવજંતુના ખોરાકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. તેમજ જણાવ્યું હતું કે મનુષ્ય માટે તો બધા કામ કરે છે, પરંતુ પ્રાણીઓ માટે પણ ખાસ કરીને કીડીઓ એમના માટે જીવદયા પ્રેમીઓ સિવાય કોઈ કામ કરતું નથી. એટલે એમને વિચાર આવ્યું કે કીડી માટે પણ કંઈ કરવું જોઈએ એવું એમને જણાવ્યું હતું. એટલે જનરલી મને એક વિચાર એવો આવ્યો કે કીડિયારો અને જીવજંતુઓ માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે અમે બાજુમાં જે બાલારામનું જે જંગલ આવેલું છે ત્યાં જઈ અને એમના જે કીડિયાનો જે ખોરાક હોય એ બાજરીનો લોટ છે, તલ છે, ઘી છે, સાકરનું બૂરું છે, આ બધી વસ્તુઓ મિક્સ કરી અને જે નાળિયેર આવે છે એ નાળિયેર લોકો પાણી પીને ફેંકી દેતા હોય છે, તેનો એ નાળિયેરના જે બોક્સ લઈ અને તેમાં એમ કે આ જે ખોરાક ભરી અને આગામી ચોમાસાના દિવસોમાં આ કીડીઓને અને બીજા જીવજંતુઓને સરળતાથી ખોરાક મળી રહે તે માટેનો અમે એક મારી સંસ્થા દ્વારા કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને આ મને વિશ્વાસ છે કે જે અમે આ કાર્યક્રમ કર્યો છે એ કીડિયારું પૂર્યું છે તો આગામી દિવસોમાં જીવજંતુઓ જે જંગલમાં છે એમાં ખાસ કરીને કીડીઓને સરળતાથી ખોરાક મળી રહેશે એવો મને. સૌથી વધારે ગરમી પડી છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં હીટ વેવની અસર જોવા મળી રહી છે. ત્યારે જૂનાગઢ શહેરમાં 44.1 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સિઝનની સૌથી વધારે ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે આવેલ હવામાન સેલના અધિકારી ધીમંત વઘાસિયા દ્વારા ઇન્ડિયા ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ગરમીનો પારો સતત ઊંચો જવાની પૂરી સંભાવનાઓ રહેલી છે. માત્ર જૂનાગઢ શહેર કે જિલ્લો જ નહીં પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રને પણ આ હીટ વેવનો સામનો કરવો પડશે, કારણ કે આવનારા દિવસોમાં અમુક જગ્યાએ 45 ડિગ્રી કરતાં પણ વધારે તાપમાન ઊંચું જવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે. હીટ વેવના પગલે લોકોએ કઈ રીતની તકેદારી રાખવી જોઈએ તે વિશે વાત કરતા ધીમંત વઘાસિયાએ જણાવ્યું હતું કે લોકોએ બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળવું તેમજ અન્ય કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવા કરતાં ORS, છાશ, સાદું પાણી વગેરે પીવા પણ તેમને ભાર મૂક્યો છે. તો બીજી તરફ હીટ વેવના પગલે હાલ ખેતીના શાકભાજી સહિતના પાકોને પણ આની અસર થતી હોવાથી આવા પાકોને સવારના તથા સાંજના સમયે હળવું પિયત કરવાની સાથે
જો ખેડૂતો પાસે કુંવારા પદ્ધતિ હોય તો એ પદ્ધતિ દ્વારા પોતાના ખેતરમાં રહેલા પાકોને પાણી પૂરું પાડવું જોઈએ અને એ રીતે હીટ વેવથી ખેતી પાકોને બચાવવા જોઈએ. હીટવેવ બાદ આગામી દિવસોમાં પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાનારા લો પ્રેશરના કારણે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર વાવાઝોડાની સંભવિત અસર આગાહીને લઈને તેની ગુજરાત ઉપર કેવી અસર થશે તે વિશે ધીમંત વઘાસિયાએ વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં જે હીટવેવ ચાલી રહી છે તેની સીધી અસર જૂનાગઢ શહેરમાં ખાસ જોવા મળી રહી છે. હાલ આપણે જોઈએ છે કે છેલ્લા 2 થી 3 દિવસથી જે ઉષ્ણ લહેર જે હીટવેવની સંભાવનાઓ હતી એ મુજબ જ જે તાપમાન છે આપને 44 ડિગ્રી અને મોટાભાગનો એવો વિસ્તાર હતો કે જ્યાં તાપમાન 45 ડિગ્રી આસપાસ પણ નોંધાયેલ છે. તો આ જે ઉષ્ણ લહેર છે એ હજી આગામી અઠવાડિયા સુધી પણ રહેવા પામશે અને હજી જે તાપમાન છે એ 43 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અને 44 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અને અમુક 1-2 પોકેટ એવા હશે કે જ્યાં 45 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પણ તાપમાન નોંધાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. એટલે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો છે અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગો છે તો આ ભાગોમાં હજી પણ તાપમાન છે ઊંચું રહેવા પામશે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી 2 દિવસ સુધી જે તાપમાન છે એ હાલ જે તાપમાન છે 43 થી 44 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જોવા મળશે. ત્યારબાદ ફરીથી જે તાપમાન છે એમાં 1 થી 2 ડિગ્રીનો વધારો થતા તાપમાન ફરીથી ઊંચું જશે અને તાપમાન છે 45 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ કરવામાં આવી હતી. ઉનાળાની સિઝનમાં ગરમીને કારણે કેરીનો રસ, કેરી, શેરડીનો રસ સહિતની ખાવાની વસ્તુઓનું વેચાણ મોટા પ્રમાણમાં થતું હોય છે. ત્યારે જામનગર મહાપાલિકાની ફૂડ શાખા દ્વારા કેરીના વિક્રેતાઓને ત્યાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી હતી. શહેરમાં ખોડિયાર કોલોની વિસ્તારમાં કેરીના વિક્રેતાઓને ત્યાં ચેકિંગ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કેરીના રસ તથા શેરડીનો રસ વેચતા વેપારીઓને ત્યાં ચેકિંગ હાથ ધરી કેરીના રસ અને શેરડીના રસના સેમ્પલ પણ લેવામાં આવ્યા હતા. કેરીના રસને ઘટાદાર બનાવવા માટે કલરયુક્ત કેરીનો રસ મળી આવ્યો હતો અને કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય આ અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તેમજ 15 કિલો જેટલી કેરીના રસનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો તથા ટેમ્પામાં આવેલી કેરીનું પણ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.